بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، موسم چاہے گرمی کا ہو یا سردی کا، پھل اور سبزیوں کا استعمال لوگ اپنے کھانوں میں بہت شوق سے کرتے ہیں، اور موسمی سبزیاں اور پھل کھانے سے آپ کو ذائقے کے ساتھ ساتھ بھرپور صحت بھی ملتی ہے، کیونکہ ان میں وٹامنز اور منرلز کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ اب چونکہ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے اور گرمی کی شدت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ایسا پھل بھی تحفے میں ملتا ہے جس کو تقریباً تمام لوگ ہی پسند کرتے ہیں۔ اس پھل کو آم کہا جاتا ہے۔ یہ میٹھا پھل جب سامنے ہوتا ہے تو ہاتھ روکنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہر عمر کے افراد کو پسند بھی ہوتا ہے۔ آم واحد پھل ہے جسے بچے، بڑے، بوڑھے اور جوان سب نہایت شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں۔ ماہرین طب کی متعدد تحقیقی رپورٹس میں آم کھانے کی عادت کو صحت کے لیے متعدد فوائد کا حامل قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ مدافعتی نظام کا مضبوط ہونا، ہاضمے اور بینائی کی صحت بہتر ہونا اور مخصوص اقسام کے کینسر کا خطرہ کم ہونا وغیرہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آم کے بہترین فوائد کے ساتھ ساتھ اس بات سے بھی آگاہ کریں گے کہ کن لوگوں کو آم نہیں کھانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرامین بھی بتائیں گے جن پر عمل پیرا ہو کر آپ آم سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ پہلے آپ کو آم کے چند فوائد بتاتے ہیں۔ نمبر 1، کینسر۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکے ہیں کہ آم میں پولی فینلز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو تکسیدی تناؤ سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، جو متعدد اقسام کے کینسر کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ کئی تحقیقی رپورٹس میں دریافت کیا گیا ہے کہ آموں میں موجود پولی فینلز تکسیدی تناؤ کو گھٹا کر کینسر زدہ خلیات کی نشو و نما کو روکنے یا مارنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ طبی ماہرین کے مطابق آم میں شامل اینٹی آکسیڈنٹس آنتوں اور خون کے کینسر کے خطرے کو کم کرتے ہیں، جبکہ گلے کے غدود کے کینسر کے خلاف بھی یہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق آم کولون یا بڑی آنت کے سرطان کے خلاف ایک اہم ہتھیار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 2، قوت مدافعت۔ آم مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین پھل ہے۔ ایک کپ کٹے ہوئے آم سے جسم کو وٹامنز کی روزانہ درکار مقدار کا 10% حصہ مل جاتا ہے۔ وٹامن اے صحت مند مدافعتی نظام کے لیے انتہائی ضروری ہے، جو امراض سے لڑنے میں مدد دیتا ہے، جبکہ اس کی کمی سے مختلف امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جسم آم سے وٹامن سی بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ وٹامن بیماریوں سے لڑنے کے لیے خون کے سفید خلیات کی زیادہ تعداد بناتا ہے۔ آم فولیٹ، وٹامن کے، وٹامن ای اور متعدد بی وٹامن سے بھی بھرپور ہوتا ہے، جن سے مدافعتی نظام کو بھی مدد ملتی ہے۔ نمبر 3، انیمیا۔ آم میں آئرن کی کافی مقدار پائی جاتی ہے، جو انیمیا یعنی خون کی کمی کی شکایت میں مبتلا مریضوں کے لیے زبردست علاج ہے۔ روزانہ ایک آم کا استعمال جسم میں خون کے سرخ خلیوں کی مقدار بڑھاتا ہے اور انیمیا کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ نمبر 4، ہڈیوں کی مضبوطی۔ وٹامن کے اور کیلشیم کی کمی ہڈیوں کو کمزور کرتی ہے، جس کی وجہ سے فریکچر کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ وٹامن کے پھلوں اور سبزیوں میں وافر مقدار میں پائے جاتا ہے، اور آم میں بھی وٹامن کے موجود ہوتا ہے، جو ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اور کیلشیم کو جذب کرنے میں آسانی فراہم کرتا ہے۔ نمبر 5، امراض قلب۔ اس پھل میں ایسے غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو صحت مند دل کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آم میں میگنیشیم اور پوٹاشیم پائے جاتے ہیں، جو خون کی شریانوں کو پرسکون رکھنے، بلڈ پریشر میں کمی اور صحت مند نبض کے حصول میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ آم میں ایک منفرد اینٹی آکسیڈنٹ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہارٹ سیلز کو ورم، تکسیدی تناؤ اور خلیات کو مرنے سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ کولیسٹرول، ٹرائیگلسرائڈ کی سطح میں کمی اور فیٹی ایسڈز کی سطح متوازن بھی رکھ سکتا ہے۔ نمبر 6، موٹاپا۔ چونکہ آم میں بہت سے غذائی اجزاء اور معدنیات کا مرکب پوشیدہ ہوتا ہے، لہذا آم کھانے کے بعد آپ کو اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور طبیعت بھی خوشگوار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ آم میں موجود اعلیٰ فائبر کا ذخیرہ ہاضمے میں مدد کرتا ہے اور جسم میں موجود انچاہی کیلوریز کو جلاتا ہے۔ نمبر 7، بینائی۔ اس پھل میں ایسے اجزاء کی کمی نہیں جو صحت مند بینائی کو معاونت فراہم کرتے ہیں۔ ان میں سے 2 اہم ترین اجزاء لوٹین اور زیازینتھین جیسے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، جو آنکھوں کے قرینے میں جمع ہوتے ہیں، جس سے آنکھیں روشنی کو دماغی سگنلز میں بدل کر سمجھتی ہیں کہ وہ کیا دیکھ رہی ہیں۔ آموں میں وٹامن اے کی اچھی خاصی مقدار بھی پائی جاتی ہے، جو بینائی کے لیے مفید وٹامن ہے۔ وٹامن اے کی کمی آنکھوں کی خشکی اور رات کے اندھے پن کا باعث بنتی ہے۔ اس کی زیادہ کمی سے سنگین مسائل کا بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، دماغی صلاحیت۔ آم دماغی صلاحیت کو بھی بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ آم میں بہت زیادہ مقدار میں وٹامنز موجود ہوتے ہیں جو دماغ کی بہترین نشو و نما کرتے ہیں۔
आम ग्लूटामाइन से भरपूर होते हैं जो यादाश्त के लिए मुफीद समझे जाते हैं। नंबर 9, निज़ाम हाजमा। इस फल में ऐसी मुतअद्दिद खूबियाँ पाई जाती हैं जो इसे हाजमे के लिए मिसाली बनाती हैं। इसमें ऐसे मखसूस एंजाइम होते हैं जो खाने के बड़े टुकड़ों को घुलाने में मदद फराहम करते हैं ताकि वो आसानी से जिस्म में जज़ब हो सकें। ये एंजाइम पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज वगैरह में बदल देते हैं। पके हुए आम में ये एंजाइम बहुत ज़्यादा मुतहरिक होते हैं और इसी वजह से ये फल ज़्यादा मीठा भी होता है। इसी तरह आमों में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और ग़िज़ाई फाइबर भी इसका हिस्सा है, तो ये फल कब्ज़ और हैज़े जैसे अमराज की रोकथाम में भी मददगार साबित हो सकता है। दायमी कब्ज़ के मरीजों पर होने वाली तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि रोज़ाना आम खाना इस बीमारी की अलामात में कमी लाने में फाइबर सप्लीमेंट से ज़्यादा मौसर होता है। नंबर 10, शुगर। आम में मिठास की ज़्यादा मिकदार पाई जाती है जिसके बारे में खदशात थे कि यह शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, लेकिन अब नई तहकीक से साबित हुआ है कि शुगर के वो मरीज जिनकी शुगर अक्सर कम रहती है उनके लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें काफ़ी मिकदार में मिनरल्स और विटामिन पाए जाते हैं और आसानी से जिस्म में जज़ब होकर खून में ग्लूकोज की मिकदार को कम नहीं होने देते। इसके अलावा अगर आप कभी कभार आम खा भी लें तो इसके बाद जामन खाने से शुगर को एतदाल पर रखा जा सकता है, जिससे आम की हिद्दत भी मोतदिल हो जाती है। अब एहतियातें जान लें। आम खाने से ब्लड शुगर को बढ़ने से रोकने का बेहतरीन तरीका तो यही है कि एक वक्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में मत खाएं और खाने से कबल डॉक्टर से भी मशवरा कर लें। शुगर के मरीजों के लिए बेहतर है कि वो दिन भर में 2 स्लाइस से ज़्यादा मत खाएं, बल्कि 2 स्लाइस खाने के बाद भी देखें कि ब्लड शुगर की सतह में इजाफा तो नहीं हुआ और इसके बाद तयन करें कि आइंदा दिनों में कितनी मिकदार ज़्यादा बेहतर रहेगी। और हाँ, आम का जूस पीने से गुरेज करें क्योंकि इसमें मिठास की मिकदार ज़्यादा होती है और बेहतर है कि दिन के औकात में ही इस फल को खाएं। जिस दिन आम खाएं उस दिन ऐसी मजीद कोई ग़िज़ा इस्तेमाल न करें जिसमें शक्कर की मिकदार ज़्यादा हो। इसी तरह यूरिक एसिड के मरीज भी आम खाने में एहतियात से काम लें क्योंकि एतदाल से ज़्यादा आम खाने से इसमें मौजूद फ्रक्टोज की ज़्यादा मिकदार शुगर के साथ साथ यूरिक एसिड को बढ़ाने का सबब भी बनती है। अब आपको तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ टिप्स बताएंगे जिनके ज़रिए आप आम से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। आम तकरीबन हर शख्स की मरगूब ग़िज़ा है, लेकिन अक्सर लोग इसे खाते हुए एहतियात नहीं करते या उन्हें इसे खाने का दुरुस्त तरीका मालूम नहीं होता और अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा लेते हैं। तो आज हम आपको तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आम खाने का दुरुस्त तरीका बताएंगे ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें और होने वाले मुमकिन नुकसानात से भी बच सकें। अहदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ तरीक़ों से खजूर इस्तेमाल फरमाया करते थे। कभी खजूरें ही तनावुल फरमाया करते, कभी इनके साथ मक्खन मिलाकर इस्तेमाल फरमाते, कभी इनको दूध में मिलाकर तनावुल फरमाते और कभी खीरे, खरबूजे या तरबूज के साथ मिलाकर खाते थे। और साथ ही इसकी हिकमत बयान फरमाते थे कि इस तरह खजूर की गर्मी को इन मज़कूरा चीज़ों की ठंडक के ज़रिए मुतदिल किया जा सकता है, यानी बैलेंस किया जा सकता है। अभी हमने जो हदीस मुबारक का मफ़हूम बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को किस तरह दूसरी चीज़ों के साथ मिलाकर तनावुल फरमाया करते थे, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी अहादीस मुबारक हैं। उन्हीं अहादीस की रोशनी में हम फलों के बादशाह आम को भी परखते हैं और साथ आपको और अहादीस भी बताते हैं। गर्मियों के मौसम में आम सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल है और आपको लगता है कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और आम की तासीर गर्म है जिससे आपको नुकसान पहुँच सकता है, तो आप आम खाने के बाद ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे इसकी गर्म तासीर मुतदिल हो सकती है। जैसा कि हदीस मुबारक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कच्ची लस्सी बहुत पसंद थी, तो आम के बाद वैसे भी हमारे यहाँ कच्ची नमकीन लस्सी का रवाज है, तो आप इसे इस्तेमाल करें और नीयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के रखें। फ़ायदा तो होना ही है, तो साथ सुन्नत पर अमल का सवाब भी मिल जाएगा। इसी तरह कुछ लोग सवाल करते हैं कि आम खाने के साथ खाना मुनासिब है या फिर दोपहर के बाद खाएं। दोनों तरह से ठीक है। अगर आप खाने के साथ खाना चाहते हैं तो ये भी मुनासिब है और दोपहर के बाद खाना चाहते हैं तो तब भी ठीक है, मगर आप आम खाने के बाद दूध या कच्ची लस्सी ज़रूर पिएं क्योंकि दूध और कच्ची लस्सी अरबों की मरगूब ग़िज़ा हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत शौक से पिया करते थे। इससे ताज़ा खून बनेगा और जो खून आपके जिस्म में मौजूद है उसकी ज़्यादा तेज़ी से प्रवेश होगी। आप इसके वाज़े असरात अपने जिस्म, अपनी जिल्द और अपने चेहरे पर महसूस करेंगे। इससे आम की गर्म तासीर भी ख़त्म हो जाएगी।